सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वेले की वड्डी ते अहम खबर के नाल किसानी अंदोलन के विचाले पीएम का वड्डा बयान सामने आया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान दे विच कहा कि देश के विकास विच किसानां दी वड्डी भूमिका है। 6 साल विच किसानां लई कई कदम चुके ने और आत्मनिर्भर बनाउण दे लई काम कीता गया है कहा प्रधानमंत्री ने। तो उन्होंने होर भी कहा कि मंडियां नूं किसानां लई फायदेमंद बनाया गया है। 1000 होर मंडियां नूं ई-नाम नाल जोड़ांगे। खेती नूं लाभ दा व्यापार बना रही है सरकार, यह कहा प्रधानमंत्री ने। तो लगातार जिथे 70 दिनों तो उपर हो चुके किसानी अंदोलन तो इस दे विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वड्डा बयान आया, वह भी किसानों के नाम। उन्होंने कहा कि देश के विकास दे विच किसानों की वड्डी भूमिका रही है। पिछले 6 सालों में किसानों के लिए उन्हों की सरकार ने कई कदम चुके ने। आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हों की सरकार के वलों काम भी किया जा रहा है। मंडियां नूं किसानों के लिए फायदेमंद बनाया गया है कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने नाल ही कहा कि 1000 होर नवीं मंडियां नूं ई-नाम नाल जोड़न का काम जारी है। तो उन्होंने कहा कि खेती नूं लाभ का व्यापार बना रही है बीजेपी सरकार। का वड्डा बयान है किसानी अंदोलन के विचाले किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। होर की कहा तो भी सुनाने। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया, लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। तो उधर गाजीपुर बॉर्डर तो बेरंग परते ने सांसद। जी हां, किसानों नाल नहीं मिल सके विरोधी सांसद। दिल्ली पुलिस ने बैरीकेडिंग तो ही उन्होंने वापस मोड़ दिता है। 10 विरोधी दलों के सांसद मिलन के लिए पहुंचे सी गाजीपुर बॉर्डर से। वफद विच हरसिमरत बादल भी शामिल सी। लोक सभा स्पीकर नूं हुण यह सांसद शिकायत करनगे कि आखिर क्यों उन्होंने मुलाकात किसानों के नाल नहीं करन दित्ती गई। तां वड्डी खबर, गाजीपुर बॉर्डर जिहड़े किसानों के नाल मुलाकात करने विरोधी 10 विरोधी दलों के सांसद पहुंचे सी गाजीपुर बॉर्डर, उन्होंने उत्तों बेरंग परतना पिया है। पुलिस ने बैरीकेडिंग तो ही उन्होंने वापस मोड़ दिता। अगे किसानों के नाल मुलाकात करने की नहीं दित्ती कि इजाजत। तां हुण यह जिहड़े सांसद गाजीपुर बॉर्डर गए सी मुलाकात करने के लिए हुण उत्थों बैरंग परते ने और हुण उन्होंने कहा कि वह स्पीकर नूं इस दी शिकायत करनगे। और इस वफद दे विच हरसिमरत कौर बादल भी शामिल सी। तस्वीरें तो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पार्टियों के चुने हुए नुमाइंदे यहाँ पे आ रहे हैं लोगों के हालचाल देखने के लिए कि आपका पानी बंद है, बिजली बंद है, खाना बंद है, टॉयलेट तक नहीं है। वहाँ पे औरतें, बुजुर्ग औरतें, छोटे बच्चे सब है। एक औरत होने के नाते हम महसूस कर सकते हैं कि जब टॉयलेट तक नहीं हो, खाना पानी ना, क्या हालत होंगे। तो देखने के लिए जब आए तो 3 किलोमीटर में ऐसे बैरिकेडिंग देख के तो हमें ही डर लग रहा है जैसे एंटी राइट गेम में। ये क्या देशद्रोही, देश के दुश्मन उधर बैठे हैं कि देश का अन्नदाता बैठा है जो देश का पेट पालता है। पुलिस क्या कह रही है, क्यों नहीं आगे जाने दी? कह रहे नहीं जा सकते, आप उधर से जाइए, इधर से जाइए। भाई अपना देश है, हम क्यों नहीं जा सकते? हमसे क्या डर है? ये तारे भी देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। और वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसी बैरिकेड, हम तो पंजाब से आते हैं, बॉर्डर वहाँ पे 550 किलोमीटर का है। ये बैरिकेडिंग 3-3 किलोमीटर की ऐसे तो वहाँ नहीं देखी। ये तो देश की राजधानी है। आपने अपने ही राजधानी में अपने लोगों पे आपने ऐसा बैरिकेडिंग कर दी है कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर तो राजधानी में बना दिया। सरकार की तरफ से ये तर्क है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जानबूझकर मुद्दा बना। हमारा मुद्दा ये है कि ये हम सांसद में उठाना चाहते हैं क्योंकि हम सब के कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने भी किसान हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सूबे से तो कई सांसदों की, कई बेचारे किसानों 100 जाने चली गई। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कई हैं। मैं वो बात उठाना चाहती हूँ और सांसद में हमें उठाया नहीं दिया जा रहा है। वो कह रहे राष्ट्रपति अभिभाषण पे बात करिए, जैसे नॉर्मल काम चलता है वैसे।
ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ LIP ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 115 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ MP ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਰ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਵੱਟੇ, ਇਹ ਮਾਰ ਲੈਣ ਡੰਡੇ ਸਾਡੇ, ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਦੇਣ, ਪੱਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੰਬੂ ਪਾੜਨੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ 115 MLA ਤੇ ਸਾਰੇ MP BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾਓ ਨਾਲ। ਉਧਰ BJP ਦਾ CM ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ BJP ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਵਦਲੀय ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਜੇ ਵੀ 1994 ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤਾਖਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 1984 ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਬੰਬ ਚਲਾਏ, ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਟੈਂਕ ਵਾੜੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਦਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ। ਤਾਂ ITO ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ
ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ यूपी ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਈਟੀਓ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ यूपी ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਲਤਾ ਤੇ ਸਚਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖੀਏ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਰਕੰਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਨਾਲੀ ਕਨੌਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਕਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ
ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਰਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪੈਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਫਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਦਾ ਆਲਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੀ, ਕੁਫਰੀ ਦੀ, ਮਨਾਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਨੌਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਸਫੇਦ ਬਰਫ਼, ਸਫੇਦ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। हल्की बर्फबारी से हुई थी जो अब भी जो है लगातार जारी है। इस वक्त हम राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी ये बर्फबारी जो है जारी है। और यहाँ पर देखिए आसमान से किस तरह से फाहे जो है गिर रहे हैं, पेड़ों के ऊपर जो है बर्फ़ जमना जो है शुरू हो गई है। और शिमला में जैसे जैसे आप जो है ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे ये बर्फ़ जो है और ज़्यादा जो है होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि घरों की छतों के ऊपर भी जो है सफ़ेद चादर जो है बिछना शुरू हो गई है। चांदी की तरह जो है ये पेड़ यहाँ पर चमक रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के ऊपर भी जो है बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। और यहाँ से ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ये बेहद खूबसूरत हैं। और जैसा कि जानकारी जो है पुलिस की तरफ से भी मिली है कि नारकंडा में जो है रोड ब्लॉक हो गया है, चौपाल में जो है रोड ब्लॉक हो गया है, ऊपरी शिमला में जो है बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं और संपर्क मार्ग है, दर्जनों संपर्क मार्ग जो हैं वो बंद हो गए हैं। ये बर्फबारी का दौर जो है लगातार जारी है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि आज जो है बर्फबारी की संभावना है, तो वो संभावना जो है यहाँ पर सही साबित हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों में जो चहल पहल होती थी वो भी जो है लोग कम संख्या में निकल कर आ रहे हैं और गाड़ियों की आवाजाही जो है ज़रूर यहाँ पर है। राजधानी शिमला में फ़िलहाल जो है कोई भी रोड अभी जो है बंद नहीं है। ये बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और तापमान में जो है खासी गिरावट है और तापमान जो है 0 तक पहुंच चुका है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।